अस्सलाम वालेकुम बच्चे, वेलकम बैक। बच्चे नन बमंग इक्विवेलेंट यूनिट्स बारे के खबरे को खुदागे नमख के इस एग्जांपल दर को मा यो खबरे को चे इक्विवेलेंट यूनिट्स कांसेप्ट सर पारा अव्वल मंग इस्तेमाल हो और बच्चे फॉर एग्जांपल मंग प्रोडक्शन को स यूनिट्स कंप्लीट शवी दी जोड़ शवी दी फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट शवी खुद लाव सपोरे प्रोग्रेस के दी सही शोले बच्चे अलाव सपोरे कंप्लीट शवी ने दी इनकम्प्लीट दी और जमंग अकाउंटिंग पीरियड खत्म शो ईयर एंड राले या यो म्याश पूरा शोला या हफ्ता पूरा शो सुनो जिता सो अकाउंटिंग पीरियड जाती खी अगर खत्म शो दागा अकाउंटिंग पीरियड तासुबा रिपोर्टिंग कोई को न बकोई रिकॉर्डिंग्स बे कोई को न ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह टोल बेरा मालूम होई को न रा मालूम है बच्चे नो ओसो कम यूनिट्स ची कंप्लीट शोई दी बच्चे अगर खुबा नंबर ऑफ यूनिट्स पखपल एग्जैक्ट वैल्यू बांधी बोली को खुरा कम चो सपोरे वर्क इन प्रोसेस थी सही शोला कम चो सपोरे इनकम्प्लीट थी अगर बसंगली को अगा मसला जोड़े बच्चे वली मसला जोड़े जका चिकल प्रोसेस खत्म शिदो मंग तद एक्चुअल आउटपुट पता लगी जका ची प्रोसेस कॉस्टिंग ची मंग इज द कौन मंग पके दा खबर कड़वा चिकल प्रोसेस खत्म शिदो ता पता होलेगी ची सुमर एबनॉर्मल लॉस दे या एबनॉर्मल गेन दे या नॉर्मल लॉसेस दी या रकम लॉस चिकम दे ता स्क्रैप कवले शे या नशे स्क्रैप कवले ची प्रोसेस खत्म नहीं तो मंग तद एक्चुअल यूनिट्स को पता नहीं लगी कि ची एक्चुअल के मंग ता आउटपुट सुमर राजी वो सपोरे अगला वर्क इन प्रोसेस थी मतलब प्रोसेस खत्म शवे ने दे नो दा अगे रिपोर्टिंग बसन को दा यो मसला जोड़े बचे नो दगा रिपोर्टिंग आसान वलो दगा अकाउंटिंग आसान वलो द पारा मंग द इक्विवेलेंट यूनिट्स कांसेप्ट इस्तेमाल हो बचे उस इक्विवेलेंट यूनिट्स कांसेप्ट मंग तसवी गोर बचे द फर्जी यूनिट्स वी मंग ये पखपल सपोज को से शोला लेट सपोज खबर चली गिदलता द रियल यूनिट्स ने दी उस इक्विवेलेंसी से तो बचे इक्विवेलेंट यूनिट्स कांसेप्ट ची सुमर यूनिट इनकम्प्लीट थी कना दी प्रोसेस तो उगुरु ची लका सुमर परसेंट प्रोसेस शवे रे सही शोला ची सुमर परसेंट प्रोसेस शवे रे नो ची प्रोसेस सुमर परसेंट शवे अको मर परसेंट यूनिट ती मंग रवाखलो मंगो ची दुमा परसेंट यूनिट कंप्लीट थी नो इनकम्प्लीट यूनिट्स थी खुद खपल अकाउंटिंग खपल रिपोर्टिंग खपल रिकॉर्डिंग आसान वल द पारा मंग आगा इनकम्प्लीट यूनिट्स ला द कंप्लीटेड यूनिट्स इक्विवेलेंसी वर्क ला एग्जांपल दर को फॉर एग्जांपल बच्चे तासो 1000 यूनिट्स हो यो प्रोसेस क्या चवली सही शोला प्रोसेस 60% शवे रे आओ ईयर एंड राले यानी अकाउंटिंग पीरियड खत्म शो और तासो रिपोर्टिंग बावस लाजमन का होई सही शोला रिकॉर्ड्स बलाजमन जोड़ो होई नु दा टीम के बतासो प्रोसेस अकाउंट संग जोड़ो होई गोरे बच्चे मंग सपोज को दिलतर इक्विवेलेंसी न का रखलू इक्विवेलेंट यूनिट्स न का रखलू सपोज को ची लेट सपोज गोर बच्चे जोड़ शवे यो यूनिट होम ने रेवो सपोरी जका ची 1000 यूनिट्स ची पाकम प्रोसेस क्यों अगला वो पूरी पूरा शवे ने सिर्फ 60% शवे ची कल 60% ना 100% तवर सो आला बमंग पता लगी ची एक्चुअल आउटपुट सुमरा रे हो स मजबूरियों कर बचे ची लका पीरियड ची सुमरा तेर शवे रे दे रिपोर्टिंग मंगो को दगा जे कि मंग सचल को बचे मंग इक्विवेलेंट यूनिट्स कांसेप्ट इस्तेमाल को ची फॉर एग्जांपल मंग 1000 यूनिट्स इनपुट करियो और 60% प्रोसेस शवे रे न मंग दासे उगड़ू ची मतलब लेकर पर 1000 की 60% यूनिट्स जोड़ दी मतलब 1000 की 600 यूनिट्स जोड़ शवी दी जगह ची प्रोसेस खासिम 60% शवे रहेगा ना तो ची सुमर द प्रोसेस कंप्लीशन डिग्री भी कंप्लीशन परसेंटेज भी सुमर परसेंट ची प्रोसेस कंप्लीट शवी आको मरा परसेंट मंगा आगा यूनिट हो नरावाखलू और दा से सपोज को ची दुमरा कंप्लीट शवी दी So this is known as the equivalent units concept. बच्चे दा इज द कॉल द पारा यो दिल तमंग एग्जांपल लिखले रे दा हल को बच्चे प्रोडक्शन 4000 यूनिट्स के दो सही शोला और पागे की कंप्लीटेड यूनिट्स उम्र दी 3200 यूनिट्स कंप्लीट थी मतलब 800 वर्क इन प्रोग्रेस थी लाजमन न रचे अगुई बदल तली की नो अला बता सो है चाओ 800 कंप्लीट थी नी दिली के लिए खो अगुई तासो सा खबर करे ची 4000 मंग जोड़वल हो सपोरे 3200 जोड़ शवी दी 3200 वो सपोर साशी मतलब बकाया 800 वर्क इन प्रोसेस थी या वर्क इन प्रोग्रेस थी या क्लोजिंग यूनिट्स थी उस डिग्री ऑफ कंप्लीशन रखने ची मटेरियल मुताबिक बा दा 100% कंप्लीट ही हो कन्वर्जन मुताबिक 60% कंप्लीट उस कन्वर्जन से तो बचे गोरा दा रॉ मटेरियल लेबर फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट कई कना और सना से एक्सपेंसेस पर मदद से कन्वर्ट कई सही शोला नु कुदा लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस या लेबर और अदर ओवरहेड्स दा यो जेवली को नु द कन्वर्जन में बचे ब्यारे तवे दा रॉ मटेरियल चे कम दे कना लेबर यानी मजदूरी दो रॉ मटेरियल ना फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट कई उस लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस चे कम दी या अदर ओवरहेड्स दा ची यो जेवली को नु द कन्वर्जन या कन्वर्जन कॉस्ट होई
نو کنورژن مطابق 60% کمپلیټ دی مټیریل خرچه $6000 شوی دا کنورژن خرچه $4416 شوی دا اوس کوېشن هغوی دا دی چې دا $6000 کوم د مټیریل لګېدلي په دې کې د مټیریل پر یونټ څومره دی مټیریل په دې خرچه کې د کمپلیټډ یونټ څومره خرچه ده او د ورک ان پروګرس یونټ څومره خرچه ده په دې کنورژن په دې ټولو پیسو کې پر یونټ د کنورژن سره راځي په کمپلیټډ یونټس باندې د کنورژن څومره خرچه راغلی ده ورک ان پروګرس یونټس باندې څومره خرچه راغلی ده نو بچي دا ډېر په اسانۍ سره حل کېږي ګوره بچي دا یو کې چارټ ما ساس کړی دی بچي ډایګرام دا یاد کړئ کوېشن به په خپله حل کېږي بره کوېشن نه خالي ډېټه راوچتو او په دې چارټ کې پوټ کوو بچي ګوره وتا کمپلیټ یونټ څومره دي 3200 ورک ان پروګرس څومره دي 800 ټوټل اقا 4000 ته ساس شو ها کمپلیټ مټیریل مطابق 100% دی کمپلیټ دی 100% کنورژن مطابق 60% صحیح ده بچي دقه اکثر تاسو غلطي کوئ کنه ګوره بچي کمپلیټ یا فینش ګډز هغه ته وایي کوم چې په هر لحاظ سره کمپلیټ وي بچي کوم چې په هر لحاظ سره کمپلیټ کوم چې خرڅولو قابل وي هغه تاسو خرڅولی شي اني ټایم ځکه ورته کمپلیټډ یا فینش ګډز وایي دا ورک ان پروګرس د پاره دا ډیګري اف کمپلیشن درکړی شوی دا لازمن نه دی چې هغه به ورسره لیکي چې دا ډیګري اف کمپلیشن د ورک ان پروګرس لپاره ده کوم یونټ چې اوسه پورې کمپلیټ شوی دي د هغې لپاره یې ویلي دي چې د مټیریل مطابق 100% او د کنورژن مطابق 60 دا کمپلیټډ یونټ چې څومره دي دا به په هر لحاظ سره 100% کمپلیټ وي بچي اوس ورک ان پروګرس د مټیریل په لحاظ سره 100% کمپلیټ دی خو د کنورژن په لحاظ سره 60% کمپلیټ دی نو ګورئ بچي اوس خالي دې پرسنټیجز به راواخلو کوېشن به حل شي دا کمپلیټډ یونټ چې څومره دي د دې 100% څومره سازيږي 3200 کنورژن مطابق به دا څومره کمپلیټ کنورژن مطابق هم 100% دي مطلب د کنورژن مطابق به ټوټل 3200 ساز شوي 3200 به ساز شوي خدا ورک ان پروګرس 800 یونټ چې کوم دي کنه د مټیریل مطابق دا څومره ساز شوي دي مټیریل په 100% پروسس کمپلیټ دی نو مطلب د مټیریل مطابق به هم 800 ټول ساز شوي کنورژن پروسس صرف 60% شوی دی نو مطلب د کنورژن مطابق به د 800 یونټ صرف 60% یونټس کمپلیټ دي نو د 800 60% څومره راځي 480 مطلب د کنورژن مطابق پر 800 کې 800 کې صرف $480 کا 80 یونټس کمپلیټ دي بچي دا بوس پلس کو د مټیریل مطابق ټوټل ایکویلنٹ یونټ څومره دي 4000 د کنورژن مطابق ټوټل ایکویلنٹ یونټ څومره دي 3680 د دې بوس پر یونټ راو باسو بچي د مټیریل چې ټوټل څومره کاست دی هغه به ټوټل ایکویلنٹ یونټس باندې ډیوایډ کو بچي دا سټیټمنټ اف کاست پر یونټ نه پر ایکویلنٹ یونټ ځکه چې پر یونټ خود راو باسي هغه ټوټل یونټس باندې ډیوایډ کوو خو دلته به موږ په ایکویلنٹ یونټس ډیوایډ کوو چې موږ ته اصل کې پته ولګي چې اوس پر څومره یونټ سره شوي د دې لپاره دا خرچه شوی دا او د هغې مطابق د دې پر یونټ کاست څومره راځي نو مټیریل کاست مو د مټیریل مطابق ایکویلنٹ یونټ څومره 4000 په هغې ډیوایډ کړو 1.5 رالی د لیبر اینڈ اوور هیډز دلته باندې کړي دا د قسط لیکلي دي چې تاسو را پریکټس وشي چې کنورژن هم دغه لیبر اینڈ اوور هیډز ته وایي یا لیبر اینڈ ایکسپنسز ته وایي اوس دلته کنورژن لفظ ولیکئ یا لیبر اینڈ اوور هیډز ولیکئ دواړو یو مطلب دی د لیبر اینڈ اوور هیډز مطلب د کنورژن مطابق 4416 خرچه شوی و او د کنورژن مطابق ټوټل ایکویلنٹ یونټ څومره دي 3680 یعنی کنورژن مطابق اوسه پورې 3680 یونټ جوړ شوی دي نو دې خرچه به هم په خپل ایکویلنٹ یونټس باندې ډیوایډ کو $1.2 د دې ایکویلنٹ کاست رااله پر یونټ دا دواړه چې یو بل سره پلس کو نو ټوټل کاست پر یونټ به راکړي 1.2 plus 1.5 is equal to 2.7 دا ټوټل کاست پر یونټ دی بچي ګوره بچي پر یونټ خو دوانو را معلوم شو چې 1.5 او 1.2 خد مټیریل مطابق د کمپلیټډ یونټ خرچه څومره ده مټیریل پر یونټ کاست څومره دی 1.5 خ کمپلیټډ یونټس د مټیریل مطابق څومره کمپلیټ دي 3200 نو دا به ملټیپلای کو 3200 سره نو په دې کې 4800 د کمپلیټډ یونټس تا خ ورک ان پروګرس چې کوم دي کنه 800 هغه د مټیریل مطابق څومره کمپلیټ دي مټیریل مطابق هغه 800 کمپلیټ دي 1.5 به 800 سره ملټیپلای کو نو د ورک ان پروګرس لپاره به ټوټل کاست راشي دا غي مطلب پر 6000 کې 4080 4800 د کمپلیټډ یونټس خرچه ده او 1200 د ورک ان پروګرس یا ورک ان پروسس یونټس خرچه ده خره کنورژن لپاره به معلوم کو کنورژن 1.2
پر یونټ کاست دی نو د کمپلیټډ یونټس چې کوم دي کنه کنورژن مطابق څومره یونټس جوړ شوي دي 3200 نو 3840 په دې ټوټل خرچه کې د کمپلیټډ یونټس خرچه ده دا پر یونټ کاست په وسو د ورک ان پروګرس 800 یونټ چې کوم دي کنه د کنورژن مطابق څومره جوړ دي 480 دا به 480 سره ملټیپلای کو د کنورژن مطابق چې څومره ایکویلنٹ یونټس دي ورک ان پروګرس یونټس ټوټل خرچه را معلومه شوه دا دواړه چې پلس کې واپس دا ټوټل کاست راشي دا چې پلس کې واپس دا ټوټل کاست راشي کوېسچن حل شولې خو بچي یو بل کوېسچن کو چې تاسو ته راشي چې ډیټا مطابق پروسس اکاونټ ساز کې نو هغه به څنګه سازو بچي ګوره وتا بیخي اسانه ده د کمپلیټډ یونټس چې څومره دي کنه 3200 دا غي هم ټوټل ویلیو را معلومه کو او دا ورک ان پروګرس چې اکاونټ یونټس چې څومره دي 800 د دې هم ټوټل ویلیو را معلومه کو خو په دې کې سټوډنټان یو غلطي کوي دې کې غلطي څه کوي هغه راته وایم بچي ګوره کمپلیټډ یونټ څومره دي بچي سوري ټوټل 4000 موږ جوړول پاغه کې 3200 چې کوم دي کنه هغه کمپلیټډ دي او 800 چې کوم دي کنه ورک ان پروګرس دي خو کمپلیټډ خو د مټیریل او کنورژن دواړه له حسره کمپلیټ دي کنه نو دا به موږ د ټوټل کاست پر یونټ چې کوم دی هغه سره ملټیپلای کو ټوټل کاست پر یونټ یعنی 3200 ملټیپلای 2.7 نو دا 8640 راځي یعنی 8400 نه $640 راځي دلته سټوډنټان غلطي سو کی چې دا ورک ان پروګرس 800 چې کوم دي دا 2.7 سره ملټیپلای کی نه بچي د دې ویلیو به داسې نه راوباسو د ورک ان پروګرس چې مټیریل کوم ویلیو را به بیل را معلومو او لیبر ان اوور هیډز ویلیو به بیل را معلومو بچي ولی وجه سره ګور بچي دې چارت ته راشي تاسو ته پته ولګي چې دا 800 ورک ان پروګرس چې کوم کنه مټیریل مطابق خو 800 جوړو ایکویلنٹ یونټس 800 دي خو د کنورژن مطابق صرف 480 ساز دي هغه مطابق 800 نه دي 800 نه دي صرف 480 یونټ جوړ شوی نو ځکه د ورک ان پروګرس وال یونټ چې کوم دي کنه مټیریل به بیل ویلیو را معلومه کو او کنورژن به بیل ویلیو را معلومه کو نو ګوره بچي ورک ان پروګرس چې څومره یونټ دي مټیریل مطابق څومره جوړ شوی وي 800 او د کنورژن یعنی لیبر ان اوور هیډز مطابق څومره جوړ شوی وي 480 جوړ شوی نو مټیریل به د خپل کاست پر یونټ سره ملټیپلای کو یعنی 1.5 سره او کنورژن به د خپل کاست پر یونټ سره ملټیپلای کو یعنی 1.2 سره نو 800 ملټیپلای 1.5 د دې ویلیو خوراله 1200 او کنورژن څومره یونټ وی ایکویلنٹ یونټس 480 نو دا به خپل کاست پر یونټ سره ملټیپلای کو 1.2 سره د دې ویلیو رااله 576 او دا دواړه به پلس کو دا ټوټل ورک ان پروګرس ویلیو شو دلته بچي 1200 پلس 576 نو 1776 د ایکویلنٹ یونټس په حساب سره د ورک ان پروګرس یونټس ویلیو رااله بچي دا ویلیوز به سره وړو پروسس اکاونټ به جوړ کو ګوره بچي من انپوټ څومره کړو مټیریل 4000 یونټس 4000 یونټس ام انپوټ کړو کنه چې پاغي کې 3200 کمپلیټس آوټپوټ رااله او 800 لا وسه پورې انکمپلیټ دي وسه پورې ورک ان پروګرس دي او د مټیریل خرچه څومره وا 6000 کنورژن خرچه څومره شي وا کنورژن یعنی اقل لیبر اند ادر اوور هیډز دا غي خرچه شي وا $4416 دا چې ټوټل را پلس کو 10416 او دا رااله 4000 نو دواړه سایډونه ایکوال په کار دي کنه بچي نو دلته به ولي کو 10416 اوس بچي انپوټ کړي خو دومره آوټپوټ په کې څومره ملاو شو نو اکچوال آوټپوټ اوس بچي دلته اکچوال آوټپوټ ولي کی یا اقا سے ټرانسفر یونټس ولي کی یو خبره ده بچي په ورډز کې کنفیوز کیږي ما صحیح شولا په سی سی کې تاسو نه ډیفینیشنز نه تاسو کوي صحیح شولا کانسپټ کلیر کوي نو اکچوال آوټپوټ ولي کی یا ټرانسفر یونټس ولي کی یو شان تر نو اکچوال آوټپوټ موږ ته 3200 صرف ملاو شو په 4000 کې صحیح شولا او دا غي ویلیو دلته موږ را معلوم کړی دا ګوره کمپلیټډ یونټس ویلیو څومره وا 8640 ها کلوزینګ دلته ز کلوزینګ لیکم صحیح شولا ورک ان پروسس نه لیکم یا دواړه لیکم ځه
دا مې دې لپاره دواړه لفظونه ولیکل چې تاسو ته بیا یو ځل در یاد شي چې ورک ان پروسس یونټس کورته یاد کی یا کلوزینګ یونټس یاد کی. مطلب یو دی، مطلب دا اوسه پورې کمپلیټ شوی نه دی، په کلوزینګ کې دی، لا په دې کار شروع دی. هغه څومره 800. خو د ایکویلنٹ یونټس په حساب مطابق ایکویلنٹ یونټس ته چې موږ وکړه هغې مطابق د دې ټوټل څومره ویلیو وه. ایکویلنٹ یونټ مطابق ځکه چې مټیریل لپاره بیل او د لیبر لپاره بیل موږ ویلیو را معلومه کړه چې ټوټل هم کړه نو 1776 ویلیو ترې رااله 1776. પછી دا ټول سره واپس پلس کو او ګورو چې دا ټوټل دا ویلیوز ته جوړیږي کنه جوړیږي. 4000 and 10416. पहले دا ویلیوز پلس کو 1776 plus 8640 دینا خو اقا 10416 رالو او 3200 یونٹس ایکچول او کلوزنگ والا 800 دینا 4000 رال. نو پروسیس اکاؤنٹ زمون کمپلیٹ شو بچے. اوس کو بچے دینا تاسو پروسیس 2 جوړوي دا ایکچول آوټپوټ دا خو کمپلیټ شو کنه بچے دا خو کمپلیټ شو. بل پروسیس ته دا کلوزنگ یونٹس دي کنه دا چې بل پروسیس ته تاسو واړوي کنه دا غیر لپاره به دا اوپننګ شي. نو اوپننګ کې به تاسو وایي چې انپوټ یونټس مو څومره چولي 800 یونټس مو انپوټ کړی دا غي اصل ویلیو څومره ده 1776. او بیا به سب کې مټیریل اډ کړي لیبر وب کې اډ کړي وغیرہ وغیرہ. نو دا څه وتی پروسیس 2 جوړ شي بچي. دیٹ واز آل اباؤٹ دی کنسپټ اف ایکویلنٹ یونټس. بل لیکچر کې ان شاء الله ملويږو بچي. ترې پر ځان خیال ساتئ او دا لیکچر په غور سره وګورئ چې په کم پوینټ نه پويږي بچي ریوایند کوئ او به وګورئ ریوایند کوئ به وګورئ کنسپټ ځان لکلیر کې بچي. الله پامان.